the statement is every square matrix satisfy its own characteristic equation. Every square matrix satisfy its own characteristic equation. So that is the statement given by both the mathematicians Cayley and Hamilton. So as per that particular information, whenever a square matrix is given, immediately you are going to calculate one characteristic equation in terms of lambda. And as per that particular statement, that characteristic equation is satisfied by the square matrix. That means in the place of lambda, if you are replacing by its matrix, that means in the place of lambda, if I write a matrix, so it is nothing but f of lambda is replaced by f of a. So definitely it is going to be satisfied as per Cayley-Hamilton theorem that we done in the last class. Now even yesterday that I have given two problems as homework. That means in order to do certain practicing problems, I have given the problems that verify Cayley-Hamilton theorem for the following matrices and find its inverse. So one matrix is 1 0 3 2 minus 1 minus 1 1 minus 1 1. And for this you are going to verify Cayley-Hamilton theorem and immediately you are calculating its inverse also. The corresponding answer is here, it is given. Similarly, for the second problem 1 0 2 0 1 2 1 2 0, both are the square matrices and the corresponding inverse here it is given. మనం ఆల్రెడీ నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టాను, కొంతమంది చేశారు కూడా. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ కొంతమంది చేయని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి జస్ట్ యూ నోట్ డౌన్ దీస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కరస్పాండింగ్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఎప్పుడైనా మీరు ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత అది తప్ప కరెక్ట్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ టు వెరిఫై యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. మీ క్యాలిక్యులేటర్ని యూజ్ చేసుకుంటూ అది డేటా ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇన్వర్స్ వస్తుంది, ఆ ఇన్వర్స్లోంచి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. లేదు ఇంకొక ప్లాన్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ని యూ మల్టిప్లై విత్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్వర్స్. A into A inverse, definitely you are going to get identity matrix. These are the only two clues. తొందరగా అయిపోవాలంటే మాత్రం క్యాలిక్యులేటర్ని యూజ్ చేయండి. ఇమ్మీడియట్లీ యూ కెన్ వెరిఫై వెదర్ యువర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసింది. మనస్సుని ఉన్నామా? హలో, ఓకే. Shall I enter into the next problem? Yes, sir. Okay, now you write down the next problem. Continuation లోనే రాసేయండి. అప్లై, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా, అప్లై CHT, అప్లై CHT, షార్ట్ కట్ లో ఒక్కొక్కసారి రాస్తారు. అప్లై CHT, ద మీనింగ్ ఆఫ్ CHT ఈస్ Cayley-Hamilton థీరం. అప్లై CHT బ్రాకెట్ లో రాయండి Cayley-Hamilton థీరం టు ఫైండ్ A inverse, to find A inverse and A power 4 and A power 4 for matrix ఇచ్చారమ్మా. ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు, ఆ మ్యాట్రిక్స్ రాసేయండి. ఫర్ A equal to the matrix is given. So 1 2 1 2 1 minus 2 2 minus 2 1. సో ఇక్కడ ఒక్కసారి ప్రాబ్లం చూడండి. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ టు వెరిఫై Cayley-Hamilton థీరం. Just you are applying Cayley-Hamilton theorem to find out the inverse and A power 4 for the given matrix. So only వెరిఫికేషన్ అడగట్లేదు. ఒకవేళ వెరిఫికేషన్ అడిగితే ఆ వెరిఫికేషన్ ప్రూవ్ చేయండి. ఇక్కడ అడగలేదు కాబట్టి ఓన్లీ Cayley-Hamilton థీరంని యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ ఇన్వర్స్ని A power 4ని ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నారు. సో జస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ ద సొల్యూషన్ పార్ట్. గివెన్ వాట్ దే హ్యావ్ given A matrix ఇచ్చారమ్మా. సో యూ రైట్ డౌన్ A equal to the matrix is 1 2 1 2 1
minus 2. So here it is 2, minus 2, 1. So they have given a matrix. So what is the order of this matrix? It is 3 by 3. Is it square matrix or rectangular matrix? Square or rectangular? Square matrix. It is a square matrix. So they have given here it is. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే Cayley-Hamilton theorem ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఇన్వర్స్ ని a⁴ ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. బట్ బిఫోర్ యూజింగ్ Cayley-Hamilton theorem ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఐగన్ మ్యాట్రిక్స్. సో నెక్స్ట్ లైన్ లో కన్సిడర్ ముందు అది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. కన్సిడర్ a minus lambda i. A minus lambda I am calculating here. So A means it is 1, 2, 1, 2, 1, minus 2, 2, minus 2, 1, minus lambda into identity matrix. So 3 by 3 ఇచ్చారు కాబట్టి అదే 3 by 3 తీసుకోండి. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So directly this is on making the simplification and direct రాస్తున్నానమ్మా. So it becomes 1 minus lambda, it is 2, here it is 1, next here it is 2, here it is 1 minus lambda, minus 2, 2, minus 2, 1 minus lambda. Direct simplification రాసాను. Now this is your eigen matrix. దీంట్లో నుంచి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే మనకి eigen equation రావాలి. So therefore the characteristic equation, or you can say that eigen equation. The eigen equation is given by, so I am calculating eigen equation, determinant of a minus lambda I that is equal to 0. So దానికి determinant calculation చేయాలి. So the general procedure to calculate the determinant is, so 1 minus lambda first you are keeping as it is. So AD minus BC type లో 1 minus lambda into 1 minus lambda and minus minus already plus అయింది, మళ్ళీ -4 అవుతుంది. సో 1 minus lambda అని తీసుకున్న తర్వాత ఆ రోని కాలంని ఎలిమినేషన్ చేస్తే AD minus BC. సెకండ్ రాసేటప్పుడు -2 ఇంటూ ఆ రో అండ్ కాలం ఎలిమినేషన్ చేసి AD minus BC, 2 into 1 minus lambda and minus రాయాలి. So it becomes +4. Similarly +1, the last one, a row column elimination cheste it becomes -4 minus 2 into 1 minus lambda. This is overall equal to 0. So now you just make the simplification of this. It is 1 minus lambda you are keeping as it is. So ఇది ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేయండి. ఇది 1 minus lambda whole square type లో ఉంది కాబట్టి, so you will get 1 minus 2 lambda plus lambda square minus 4 అవుతుంది. minus 2 into దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 2 minus 2 lambda plus 4 and here it is plus 1 into minus 4 minus 2 plus 2 lambda. Overall it is equal to 0. So just simplify చేస్తున్నాను నేను. 1 minus lambda you are keeping as it is. So simplify చేస్తే lambda square minus 2 lambda, here it is 1 minus 4 అన్నారు కాబట్టి -3 and here minus 2 into that becomes 2 plus 4 అంటే ఇది 6 minus 2 lambda అలాగే ఉంటుంది, plus 1 into దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే -6 plus 2 lambda. This is equal to 0. మళ్ళీ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను, మల్టిప్లై చేస్తే so it becomes lambda square minus 2 lambda minus 3 minus lambda cube plus 2 lambda square plus 3 lambda. మామూలు సింప్లిఫికేషన్. It becomes -12 plus 4 lambda minus 6. దాని తర్వాత మనం చేయాల్సింది plus 2 lambda that is equal to 0. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ లాగా క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ ద హైయెస్ట్ పవర్. హైయెస్ట్ పవర్ అంటే మనకు అక్కడ మిగిలింది మైనస్ లాంబ్డా క్యూబ్ ముందు రాసి, దాని తర్వాత లాంబ్డా స్క్వేర్ రాస్తాను. ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. సో ఇట్ బికమ్స్ 3 లాంబ్డా స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ప్లస్ 3 లాంబ్డా స్క్వేర్
దాని తర్వాత లాంబ్డా టర్మ్స్ రాయాలి. -2 లాంబ్డా +3 లాంబ్డా +4 లాంబ్డా. సో 6 9 9 -2 ఎంతమ్మా ఇది? +2 లాంబ్డా -2 7 ఏమొస్తుందా? 7 అమ్మా? 7 సార్ 7 లాంబ్డా. సో ప్లస్సా మైనసా? ప్లస్ +7 లాంబ్డా. సో రైట్, ఇట్ ఈస్ +7 లాంబ్డా. దాని తర్వాత మనకు మిగిలింది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ -3 ఉంది. దాని తర్వాత -12 -15 -6. సో కరెక్టేనా? అమ్మా కరెక్టేనమ్మా? ఎక్కడో ఏదో మిస్ అయినట్టు అనిపిస్తాను మరి. మనం కరెక్టేనా చేసామా? కరెక్టే సార్. ఓకే ఓకే. -6 ఓకే, అది లాస్ట్కి 1 తీసుకున్నాం. 2 × 1 - లాంబ్డా. ఓకే, -4 -2 × ఓకే రైట్. ఏమొస్తుందమ్మా ఇది? +21 +21 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. లేదా దాన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే లాంబ్డా క్యూబ్ -3 -21 సార్. -21 సార్. ఓకే. సరే, -21 అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏమవుతుందమ్మా? -7 లాంబ్డా +21 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్, మనకి లాస్ట్కి వచ్చిన ఆన్సర్. అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు అంటే ఇది వెరిఫై చేయమని అడగట్లేదు. వెరిఫై చేయాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దిస్ ఇంప్లైస్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ f of lambda ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వేర్ f of lambda is nothing but lambda cube -3 lambda square -7 lambda +21. ఇది f of lambda. ఒకవేళ వెరిఫికేషన్ కనుక చేయాలి అనుకుంటే లాంబ్డా బదులు a అని రాస్తారు. అది 0 అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం అదంతా వెళ్ళకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రాబ్లంలో మనం అడిగింది ఏంటి? యు ఆర్ యూజింగ్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ a ఇన్వర్స్ అండ్ a⁴. సో నేను డైరెక్ట్గా ఏ ఇన్వర్స్కి వస్తున్నాను. నేను దానిలో ఏం క్యాలిక్యులేషన్ చేయట్లేదమ్మా. సో డైరెక్ట్గా నేను ఏం చేస్తాను అంటే జస్ట్ అప్లయింగ్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం. సో f of a దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 డైరెక్ట్గా. f of a is equal to 0. దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే దట్ ఇంప్లైస్ f of a అంటే ఏంటమ్మా? లాంబ్డా బదులు a అని రాసేయండి, మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో తెలుస్తుంది. సో డైరెక్ట్గా సో ఇట్ ఈస్ a³ -3a² -7a +21. అయితే మ్యాట్రిసెస్లలో రాస్తున్నాం కాబట్టి అది I అని రాస్తారు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇదే ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకుంటూ టు ఫైండ్ ఏ ఇన్వర్స్, మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ ఐడియా ఉండాలి. ఏ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే 21 × I ఇది ఒక్కటి తీసుకుంటే మిగతా అన్ని యు ఆర్ సెండింగ్ టు ద రైట్ సైడ్. సో -a³ +3a² +7a అవుతుంది. సో దీన్ని ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఓన్లీ I ఒకటి రాసేయండి. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ I ఈక్వల్ టు
ఓన్లీ ఐ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ ఐ ఈక్వల్ టు 1 divided by 21 అని రాసి దిస్ ఇస్ మల్టిప్లైడ్ బై, సో డైరెక్ట్గా -a క్యూబ్ ప్లస్ 3a స్క్వేర్ ప్లస్ 7a అని రాస్తారు. మనకి ఇన్వర్స్ రావాలి అని అన్నప్పుడు మనకైతే ఏం ప్రాబ్లం ఏం కాలేదు కదా. ఓకే, సో ఇన్వర్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు అని అంటే యు ఆర్ మల్టిప్లై విత్ ఏ ఇన్వర్స్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్, 2 sides ఏ ఇన్వర్స్ తోటి మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 divided by 21 అలాగే రాసి నేను ఏ ఇన్వర్స్ తోటి డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేస్తున్నా. అప్పుడు మీకు వచ్చేది ఏంటి అని అంటే -a స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ 3 ఇంటూ ఇది ఏ మిగులుతుంది ప్లస్ 7 ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఐ అన్నట్టుగా వస్తుంది. So now this is 1 divided by 21 you are keeping as it is. దీన్ని ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే మనకు అక్కడ ఏ స్క్వేర్ అనేది రావాలమ్మా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అని అంటే మైనస్ అలాగే పెట్టేసి నౌ డైరెక్ట్లీ రైట్ డౌన్ ఏ స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ అంటే యూ బెటర్ యూజ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్. మీకు అక్కడ క్యాలిక్యులేటర్లో ఒకటి ఏ స్క్వేర్ డైరెక్ట్గా వస్తుంది. సో క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ షిఫ్ట్ 9 కొట్టండి, 3 ఈక్వల్ టు ఏసీ బటన్, మెమరీలో ఉన్నదంతా క్లీన్ చేసేయండి. మ్యాట్రిక్స్ని ఫస్ట్ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నా. మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి, సో మోడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి 6 కొట్టండి. మ్యాట్రిక్స్లో నెంబర్ 1 మ్యాట్ ఏ 3/3 కాబట్టి 1 ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ద మ్యాట్రిక్స్ 1 2 1, దాని తర్వాత 2 1 -2 జస్ట్ 2 -2, దాని తర్వాత 1. సో అన్నీ ఈక్వల్ టు కొట్టిన తర్వాత షిఫ్ట్ 4 అనండి. సో మనకి డేటాలో మ్యాట్ ఏలో ఇది ఎంటర్ చేసాము. షిఫ్ట్ 4 తీసుకొని నవ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మ్యాట్ ఏ 3 అనే ఆప్షన్ తీసుకున్నా. దానికి స్క్వేర్ బటన్ రావాలి కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే బటన్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా స్క్వేర్ అని కొట్టండి. యూ విల్ గెట్ యువర్ మ్యాట్రిక్స్. దానికి ఏకి సంబంధించిన మ్యాట్రిక్స్ వస్తుందమ్మా. అక్కడ స్క్వేర్ చేశారా ఎవరన్నా? రాజేశ్వరి ఒకసారి చెప్పాం. ఓకే, దానికి సంబంధించింది 7 7 2 2 -2 నెక్స్ట్ 0 0 0 9 -2 007 007. ఇది ఏ స్క్వేర్ కి సంబంధించింది. ప్లస్ 3 ఇంటూ ఏ మ్యాట్రిక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తారు. సో దాంట్లో ఏ అంటే ఏంటి 1 2 1. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1 2 1. The next is 2 1 -2 2 1 -2 and 2 -2 1. So just you are substituting that value plus 7 into I అన్నారు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. సో ఫస్ట్ దీన్ని మొత్తం సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా. సో 1 divided by 21 అలాగే ఉంటుంది. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మైనస్ అలాగే రాసి సో 7 2 -2, దాని తర్వాత 0 9 -2 0 0 7, దాని తర్వాత ప్లస్ 3 ఇంటూ ఉంది కాబట్టి 3 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే 3 6 3 6 3 -6 6 -6 3 అవుతుంది. ప్లస్ 7 ఇంటూ ఐ అన్నారు కాబట్టి 7 0 0 0 7 0 0 0 7. సో జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ 1 divided by 21 as it is. So you do the simplification. మనకి ఎలిమెంట్స్ నేను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ -7, దాని తర్వాత +3 +7 ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్.
అట్లాగే సెకండ్ ఎలిమెంట్ -2 + 6 + 0. థర్డ్ ఎలిమెంట్ -2 + 3 -2 కాదమ్మా +2, అది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, +3 దాని తర్వాత +0. సిమిలర్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, 0 + 6 + 0, దాని తర్వాత -9 + 3, దాని తర్వాత +7, దాని తర్వాత థర్డ్ ఎలిమెంట్. సో 2 -6 + 0. అట్లాగే థర్డ్ రోలో 0 + 6 + 0, నెక్స్ట్ 0 -6 + 0, దాని తర్వాత -7 + 3 + 7. So it is 1 divided by 21. You are keeping as it is. So on making the simplification, you are getting the answer only 3, and here it is 4. Next here it is 5. దాని తర్వాత 6, దాని తర్వాత ఎంతమ్మా, అది 10 అంటే 1, దాని తర్వాత -4, దాని తర్వాత 6, -6, and here it is 3. So this is your final simplification of A inverse. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసినట్టుగానే చేసాం సేమ్. వాళ్ళు అక్కడ ఏంటి అని అంటే వెరిఫికేషన్ ఏమీ అడగకుండా ఓన్లీ డైరెక్ట్గా ఇన్వర్స్ అడిగారు కాబట్టి ఆ ఇన్వర్స్ ఒకటి క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు. అమ్మ ఓకేనా మనస్విని? మీరు కావాలనుకుంటే ఈ 1 divided by 21 మళ్ళీ ఇన్సైడ్లోకి తీసుకెళ్ళండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, ఇది ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. అంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో జస్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు యూజ్ క్యాలె-హమిల్టన్ థీరం టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్వర్స్ అండ్ A⁴ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. ఇప్పుడు A⁴కి వెళ్ళాలి. నేనేం చేస్తానంటే చిన్న లాజిక్ చూడండి, దాని నెక్స్ట్ తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది. సో టు ఫైండ్, ఒక్కసారి లాజిక్ ఇటు వినండి అమ్మ. టు ఫైండ్ A⁴, కన్సిడర్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ అగైన్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్. మనకి అక్కడ సేమ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, f(a) = 0. అది ఏమనుకున్నాం, f(a) అనేది మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది కదమ్మా. f(a) అంటే ఏంటిది, అది a³ - 3a². సో జస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ a³ - 3a². దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, -7a ప్లస్ 21i = 0. 21i it is equal to 0. ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ పవర్స్ ఎప్పుడైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు యు ఫోకస్ ఆన్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. సో ఇన్ యువర్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్? మనకు హైయెస్ట్ పవర్ ఏముందమ్మా ఇక్కడ, a³. ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉంటుందో ఆ హైయెస్ట్ ఉండేదాన్నే తీసుకోండి, a³ అని రాస్తారు. ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మాత్రం ఐడెంటిటీ రాయండి. వేరియస్ పవర్స్ రావాలన్నప్పుడు మాత్రం హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకొని యు ఆర్ సెండింగ్ రిమైనింగ్ టు ద రైట్ సైడ్. సో రిమైనింగ్ రైట్ సైడ్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ 3a² ప్లస్ 7a అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ -21i అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి, A⁴ కావాలి కాబట్టి సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే మల్టిప్లై విత్ క్యాపిటల్ A ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. మీకు ఏదైతే కావాలో దాంతో మల్టిప్లై చేసేయండి. ఆల్రెడీ a³ ఉంది కాబట్టి A⁴ రావాలి అంటే a తోటి మల్టిప్లై చేస్తారు. సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ A⁴ డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ 3a³ అవుతుంది ప్లస్ 7a² మైనస్ 21i ఇంటూ a. i ఇంటూ a అంటే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే a ఒకటే వస్తుంది. Now directly you substitute its required values. Now this is equal to 3 అలాగే ఉంచి write down directly a³. a³ ఎలా వస్తుంది, మనకి ఇంతకుముందు మ్యాట్ a ఉంది కాబట్టి షిఫ్ట్ 4 తీసుకొని దాంట్లో 3 మ్యాట్ aలో ఇంటూ మళ్ళీ షిఫ్ట్ 4 మ్యాట్ a తీసుకోండి ఇంటూ షిఫ్ట్ 4 మళ్ళీ మ్యాట్ a ఇంటూ మ్యాట్ a ఇంటూ మ్యాట్ a డైరెక్ట్గా రాసేయండి. ఏమొస్తుంది చెప్పండి, రాజేశ్వర్ చెప్పమ్మా. a³ ఏముంది, 7. ఓకే 7 20 1
14, 14, 13, 1, 3, 13, minus 20, minus 20, 14, 14, minus 14, minus 14, 7. 7. ఇది ఏ క్యూబ్. అట్లాగే ప్లస్ 7 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మనం ఇంతకుముందే చేసాం. ఒకవేళ చేయడం ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి షిఫ్ట్ 4 మ్యాట్ ఏ తీసుకొని ఎక్స్ స్క్వేర్ బటన్ కొట్టి ఈక్వల్ టు అనండి. సో డైరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ 7, దాని తర్వాత 3, -3, దాని తర్వాత 0, 9, దాని తర్వాత 7, 2, minus 2, sir. ఫస్ట్ దమ్మా. ఓకే ఓకే. సెవెన్ 2 -2. ఓకే. లాస్ట్ దమ్మా 007. కరెక్టేనా? Yes, sir. -21 ఇంటూ ఏ మ్యాట్రిక్స్. మళ్ళీ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటే సేమ్ మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ 1, 2, దాని తర్వాత -1. సో ద నెక్స్ట్ ఈస్ 2, 1, -2, 2, 1, -2, అండ్ 2, -2, 1, 2, -2, అండ్ here it is 1. ఏం లేదు, అక్కడ మనకి ఇన్వర్స్ అన్నప్పుడు మాత్రం ఐడెంటిటీ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ పవర్స్ అన్నప్పుడు మాత్రం యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసేయండి ముందు. సో డైరెక్ట్గా సింప్లిఫై చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్తారా? ఫైనల్ ఆన్సర్ ముందు మల్టిప్లై చేయండి. మీకు కావాలంటే రాస్తాను. ఇది 21 అవుతుంది, 60, ఇది 3, 42, ఇది 39, దాని తర్వాత -60, దాని తర్వాత 42, ఇక్కడ -42, here it is 21, అండ్ ప్లస్ 7 ఇంటూ అది కాబట్టి సో ఇట్ బికమ్స్ 49, 14, -14, 0, 63, -14, 0, 0, and here it is 49, and minus 21 into that value. So 21, it is 42, -21, and 42, here it is 21. So -42, it is 42, -42, it is 21. So దీన్ని it is equal to, so I am writing the first elements first. అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఒక దగ్గర రాయండి. సో ఇట్ బికమ్స్ 21 ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 49, దాని తర్వాత -21. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 60, -14, దాని తర్వాత -42. అట్లాగే థర్డ్ ఎలిమెంట్ 3, -14, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 21. అట్లాగే 42 ప్లస్ 0 -42. అట్లాగే 39 ప్లస్ 63 -21. దాని తర్వాత -60 -14 ప్లస్ 42. జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్. 42, దాని తర్వాత ప్లస్ 0 -42. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఇది -42 ప్లస్ 0 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 42. అట్లాగే నెక్స్ట్ దానికి వస్తున్నాం 21, దాని తర్వాత ప్లస్ 49, దాని తర్వాత -21. సో అది 21. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్కసారి సింప్లిఫై చేసేయండి. చెప్పమ్మా రాజేశ్వరి, ఏమొస్తుంది? 49 ఇది అవునా? ఇది 54 ఉంది. 54 అంటే ఇది 6 ఎట్లా? 60 ఉంది మైనస్ 56 కదమ్మా, అంటే 4 వస్తుందా? అట్లాగే నెక్స్ట్ ఇది 24 ఉంది -14.
10. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ దమ్మా 42 పోతుంది 0. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది 39 + 63 - 21. సో యు ఆర్ 81. గెటింగ్ 81. దాని తర్వాత -60 -14 + 42 -32. -32. -32. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 అవుతుంది, ఇది కూడా 0 అవుతుంది. ద నెక్స్ట్ ఈస్ 21 పోతే ఇది 49 మిగులుతుంది. 49. సో ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. అమ్మా చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ ఎలిమెంట్ 32 సార్. ఏదమ్మా ఫస్ట్ Yes sir, 60 + 14. +14. ఓకే ఓకే +14 సార్. రైట్. థర్డ్ ఎలిమెంట్ -33 సార్. థర్డ్ ఎలిమెంట్ 3 ఉంది, -14 + 21. ఓకే ఓకేనా, ఇప్పుడు కరెక్టేనా? -21 సార్. ఎందుకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కదమ్మా? No, +21 sir. కరెక్టే, అది కరెక్టే అమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ రావాల్సిన వాల్యూ ఏంటి? 32 sir. 32. ఏం లేదు, మనం చేసిన తప్ప కరెక్టా తెలియాలి అని అంటే డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేటర్ని యూజ్ చేసుకుంటూ A⁴ కనుక్కోండి, సేమ్ ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. జస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవడానికి అన్నట్టు. ఇది లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా, టెన్షన్ పడకండి. ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అని అంటే మనకు వచ్చిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ లోంచి యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్, whereas in order to calculate different powers of the matrix you are just focusing on the highest power in your given matrix. దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతారు, అది మనకు కావాల్సింది. ఓకే రాసారా? 21 × 1 సార్ క్యాలిక్యులేటర్ లో అయితే 49 32 -32 0 81 -32 0 0 49. అంటే ఇక్కడ ఏదో మళ్ళీ మిస్ అయింది అన్నట్టే కదా సార్. ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో -1 సార్. ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి ఇచ్చింది ఫస్ట్ రోలో థర్డ్ ఎలిమెంట్ సార్ +1. ఫస్ట్ రోలో థర్డ్ ఎలిమెంటా? +1 ఉంది అక్కడ. ఓకే రైట్. ఇక్కడ మైనస్ లేదండి, ఇది ప్లస్సే. ఓకే, అట్లా అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇది -21 అవుతుంది, అంతేనమ్మా? Yes sir.
ఇప్పుడు ఎంత -35 అంటే -32 కదమ్మా మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే, -32. అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మిస్ అయితే ఒక్కసారి క్యాలిక్యులేటర్లో డైరెక్ట్గా మళ్ళీ కంపారిజన్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. అదొక్కటి జాగ్రత్తగా చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ a⁴. ఏం లేదు, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసే బదులు ఎగ్జామినేషన్లో డైరెక్ట్గా క్యాల్సి ఓపెన్ చేయండి అండ్ డైరెక్ట్లీ యూ రైట్ డౌన్ యువర్ ఆన్సర్. తొందరగా అయిపోతుందమ్మా, టెన్షన్ పడకుండా. సరే, ఓకే అమ్మా. ఓకే సార్. రైట్. కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి, అటు ఇటు మిస్ అయ్యేటట్టున్నది. ఓకే ఓకే ఓకే. రూల్ నెంబర్ 706, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అక్కడ, ఇన్వర్స్ అన్నప్పుడు ఐడెంటిటీ చూడండి, వేరియస్ పవర్స్ అన్నప్పుడు మాత్రం యు ఆర్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ మీకు ఇచ్చిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్లో. రైట్. ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం, లాస్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకోండి అమ్మా క్యాలే-హామిల్టన్ థీరంలో. Write down the last problem. If A equal to, they have given a matrix 1 0 0 1 0 1 0 1 0. They have given a matrix like this, and A inverse equal to alpha A square plus beta A plus gamma into I for alpha beta gamma belongs to capital R, real numbers. Then find alpha plus beta plus gamma. Last కి ఆన్సర్ వెరిఫై చేయాలి అని అంటే బెటర్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ టు వెరిఫై యువర్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ ఈజియెస్ట్ వే. Now you write down this problem. They have given A equal to a matrix 1 0 0 1 0 1 0 1 0 and A inverse equal to already వాళ్ళే ఇచ్చారు alpha A square plus beta A plus gamma I. For alpha beta gamma belongs to R, then find out alpha plus beta plus gamma. This was given in the last semester paper. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరంని యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి మనకి ఏమీ ఇవ్వలేదు. బట్ ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అని అంటే జనరల్గా మనకున్న ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ యూనిట్లో అయితే గాస్-జోర్డాన్ మెథడ్ అన్నారు. ఈ సెకండ్ యూనిట్లో కంపల్సరీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్వర్స్. సో ఇక్కడ A inverse equal to they have given one expression. This expression you compare with your expression obtained by క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం. అంటే క్యాలే-హామిల్టన్ థీరంలో మీకు A ఇన్వర్స్ కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే వస్తుందో సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని దీంతోటి కంపారిజన్ చేసేయండి. సో దట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ఫా బీటా గామా. లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా. ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే యాజ్ పర్ యువర్ ఫస్ట్ యూనిట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ గాస్-జోర్డాన్. ఇది ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద సెకండ్ యూనిట్. సో డెఫినెట్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం. క్యాలే-హామిల్టన్ థీరంలో ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుందో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని దీంతో కంపారిజన్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ఫా బీటా గామా. సో ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం ఫర్ యువర్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. చూద్దాం ఒక్కసారి సొల్యూషన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దామా చూద్దాం. రైట్ డౌన్ ద సొల్యూషన్ పార్ట్. సో ఐఎమ్ సపోజింగ్ హియర్ గివెన్ A ఈక్వల్ టు, నేను రాస్తున్నానమ్మా కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి, 1 0 0 1 0 1 0 1 0. దిస్ ఈజ్ యువర్ A matrix they have given.
So before applying Cayley-Hamilton theorem, first you are calculating eigenmatrix. So consider A minus lambda I. నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నానమ్మా. A minus lambda I అంటే 1 minus lambda 0 0. It is 1. Here it is minus lambda 1. It is 0 1 minus lambda. కరెక్టే కదమ్మా రాజేశ్వరి? నేను డైరెక్ట్గా A minus lambda I రాస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు I am calculating the characteristic equation. So consider direct రాస్తున్నా నేను determinant of A minus lambda I that is equal to 0. So directly I am calculating 1 minus lambda or row and column elimination చేస్తే it becomes plus lambda square అవుతుంది. So minus lambda plus lambda square minus 1 AD minus BC. అట్లాగే సెకండ్ రాసేటప్పుడు -0 ఇంటూ ఆ రో కాలం ఎలిమినేషన్ చేస్తే -λ -0 అవుతుంది. దాని తర్వాత +0 దానికి సంబంధించింది రో అండ్ కాలం ఎలిమినేషన్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ 1 అండ్ ప్లస్ అది 0 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 1 minus lambda. You are keeping as it is and it is lambda square minus 1 and 0 into something and it is overall it is 0 and that is also 0, that is equal to 0. So దీన్ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తే it becomes lambda square minus 1 minus lambda cube minus into minus plus lambda that is equal to 0. Or I can write minus lambda cube plus lambda square plus lambda minus 1 that is equal to 0. Okay, or I can write here it is lambda cube minus lambda square minus lambda plus 1 it is equal to 0. So this I am going to suppose it as f of lambda is equal to 0, where f of lambda is nothing but it is lambda cube minus lambda square minus lambda plus 1. సో ఏం చేశారు అంటే జస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద గివెన్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇప్పుడు నేను క్యాలే-హామిల్టన్ థీరంని అప్లై చేస్తున్నాను. నేను ఏంటి యాజ్ పర్ యువర్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం అప్లయింగ్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం. యాజ్ పర్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం it satisfies its characteristic equation. So f of a equal to 0. దాని అర్థం ఏంటమ్మా f of a equal to 0 అంటే a cube minus a square minus a plus 1 అని అన్నారు. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి. సో ఐడెంటిటీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్వర్స్ యాజ్ పర్ యువర్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం? మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ ఐడెంటిటీనే తీసుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇన్వర్స్ రావాలంటే. సో మైనస్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ ఇన్వర్స్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఐ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ ఏ అవుతుంది. ఇది ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఐ అన్నట్టుగా వస్తుంది జస్ట్ అక్కడ సింప్లిఫికేషన్లో. సో మనకు వచ్చిన లాస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఏ ఇన్వర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఐ అన్నట్టుగా ఉందమ్మా లాస్ట్కి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. ఒక్కసారి ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ వీ గాట్ ఫ్రమ్ క్యాలే-హామిల్టన్ థీరం యాజ్ పర్ గివెన్ స్టేట్మెంట్. వాడు ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు ఏమని ఇచ్చారు చెప్పండి? ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా ఏ ప్లస్ గామా ఐ అని అన్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ని ఇచ్చిన దాంతో కంపారిజన్ చేస్తారు. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. బట్ గివెన్ దట్ వాళ్ళు ఏమని ఇచ్చారు? గివెన్ దట్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు ఏమని ఇచ్చారమ్మా వాళ్ళు? దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా ఏ ప్లస్ గామా ఐ అన్నట్టుగా ఇచ్చారు ఇక్కడికి. సో దీన్ని కంపారిజన్ చేస్తారు. ఆన్ కంపారిజన్ ఒక్కసారి 2 sides లో కంపారిజన్ చేయండి. 2 ఈక్వేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏ ఇన్వర్స్ ఉంది. ఏ స్క్వేర్ దగ్గర
ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ తో పాటు మైనస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, -1 అని రాసుకోవచ్చా? అట్లాగే కంపేర్ ఏం చేస్తే వాట్ ఈస్ ద బీటా వాల్యూ? 1. గామా వాల్యూ చెప్పండి, 1. సో దేర్ ఫోర్ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటమ్మా, వాళ్ళు అడిగింది ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా అడిగారు. సో ఆల్ఫా వాల్యూ -1, బీటా వాల్యూ +1, gamma value +1. So finally I'm making the simplification. The final answer is 1. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే హామిల్టన్ థీరాన్ని యూజ్ చేయండి అని చెప్పకుండా జస్ట్ దే ఆర్ గివెన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ మన హామిల్టన్ థీరం ఎక్స్ప్రెషన్ ని కంపారిజన్ చేయండి. డైరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ యువర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకేనా అమ్మా? ఓకే సార్. రాస్తారా మరి? ఓకే సార్. నోట్స్ లో రాసేయండి అమ్మా. ఇవాళ ఎందుకు అందరూ డల్ గా ఉన్నారు సంక్రాంతి తర్వాత? నో సార్. ఎందుకో కొంచెం అందరి వాయిస్ చిన్నగా వస్తుంది. మా మనస్సు నుంచి కూడా చిన్నగానే వస్తుంది సౌండ్. లేదు సార్. హోంవర్క్ మాత్రం బాగా చేస్తుంది అమ్మాయి. మన దాంట్లో కొంతమంది మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ దే ఆర్ జస్ట్ లుకింగ్ ఓన్లీ ద మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ దేర్ నోట్స్. ఆ నోట్స్లో కంపల్సరీ చేయాలండి. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత బెనిఫిట్ అది. అమ్మా ఇది రాసేయండి. ఎగ్జామినేషన్స్ కి క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకెళ్ళండి. ఇట్లా వెరిఫై చేసుకోవడానికి మనకి ఈజీ అవుతుంది. మన ఫైనల్ ఆన్సర్ తప్ప కరెక్ట్ అన్నది ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. రాస్తున్నారా? రాజేశ్వరి రాస్తున్నామా? కంప్లీటెడ్ సార్ నాది. కంప్లీట్ అయిందా? అయిపోయింది సార్. ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే, ఇవాళకి చాలండి, మళ్ళీ ఇబ్బంది కాకుండా.
So you are using Cayley-Hamilton in order to calculate inverse and different powers of the matrix. Inverse find out చేసేటప్పుడు you keep in your mind you are taking only identity matrix from your characteristic equation. Powers రావాలన్నప్పుడు మాత్రం you are selecting the highest power in your given expression and then you make the multiplication. దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుందన్నది చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. And sincere advice is use your calculator in order to verify your answer. So next అంటే రేపు ఎట్లాగ సండే కాబట్టి మండే రోజు we will think about some important statements, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్ ఉన్నాయమ్మా that we take on Monday. ఓకే, ఇవాళకి క్లాస్ చాలండి. ఓకే సార్. ఓకే, కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండండి. హోంవర్క్ లేదా సార్? ఇక హోంవర్క్ అని అంటే చేస్తారా? మరొకటి హోంవర్క్ ఇస్తే చేస్తాం సార్. చిన్న ప్రాబ్లం ఏదన్నా మరి ఇవ్వండి సార్. ఓకే, రాసేయండమ్మా. జస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ ఏ ప్రాబ్లం. జస్ట్ ఐడియా కోసం ఇస్తున్నాను ఇది. యూజ్ Cayley-Hamilton theorem. Problem is use Cayley-Hamilton theorem రాస్తున్నారా? యూజ్ Cayley-Hamilton theorem use Cayley-Hamilton theorem to find use Cayley-Hamilton theorem to find a cube for a equal to cube calculation చేయమని అంటున్నారు. a equal to 2 4 1 1. Only 2x2 matrix is given here. 2 4 1 1. Asking to calculate a cube. a cube ఒకటి క్యాలిక్యులేషన్ చేయమని అంటున్నారు. చేస్తారా? చేస్తాం సార్. ఇంకొకటి చిన్న ప్రాబ్లం ఏనా? సేమ్ అట్లాగే ఇవ్వండి సార్. a power 8. Use Cayley-Hamilton theorem to find a power 8 for a equal to ఇక్కడ ఒక మ్యాట్రిక్స్ 1 2 1 2 2 -1. ఒక దానికో a క్యూబ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి, ఇంకొక దానికి a పవర్ 8 క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. ఏం లేదు, ఆ ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ పవర్సే అడుగుతున్నాం కాబట్టి హైయెస్ట్ పవర్స్ని మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకొని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుందో చెక్